Good morning, all. In today's lecture, we will discuss about the developer permission to be withheld with the change of ownership or change in the person on the records. Okay, so change of the ownership. Okay, so change of ownership એટલે કે જ્યારે તમારો જે મેઇન ઓનર છે બરાબર એ એની ઓનરશિપના જે રાઇટ્સ છે એ કોઈને બીજાને ટ્રાન્સફર કરી દે તો એ વખતે ડેવલપમેન્ટ પરમિશનની કઈ રીતે એમાં ફેરબદલ થઈ શકે. If the ownership of the building unit changes after a development permission has been granted, such a development permission shall be withheld regardless of whether building has commenced or not until such time the name of the new owner is brought on the record as per the regulation. Work can be recommenced thereafter. બરાબર ઇફ કોઈ એવું હોય કે જેણે પરમિશન લઈ લીધી હોય બરાબર પણ પછી એના પછી પરમિશન લીધા પછી જ્યારે એનું જે ઓનરશિપ છે એ ચેન્જ થાય છે કોઈ બીજા પર તો જ્યાં સુધી બીજાના નામની અને બીજાનું નામ ઓન ધ રેકોર્ડ ના ચઢે ત્યાં સુધી તમે કામ ના કરી શકો અને પછી તમે કામ કરી શકો બરાબર વર્ક કેન કમેન્સ રીકમેન્સ ધેર આફ્ટર change in the person on the record. The architect on the record, or engineer on record, the structural engineer on record, the clerk of the work on record, or the fire protection consultant on record, based on whose respective certification the development permission has been issued or granted, are respectively responsible for ensuring the construction of the building in the compliance with this regulation. After the development permission is granted, if any of the person on the record is relieved of his responsibility by the owner or relieve himself of responsibility of the building, the development permission shall be withheld regardless of whether the construction of the building has commenced or not until such time the name of the new appointee is brought on the record. Work can recommence thereafter. If ફ્યુચરમાં બી કોઈ આર્કિટેક્ટને હાયર કર્યો છે અને અડધા કામ પછી એવું લાગે કે ના હવે આ આર્કિટેક્ટ બરાબર નથી અને એને આપણે એને ચેન્જ કરીએ છીએ તો જ્યાં સુધી નવો જે આર્કિટેક્ટને તમે અપોઇન્ટ ના કરો અને એનું જે બી રજિસ્ટ્રેશન જે છે એ ત્યાંના રેકોર્ડ ઉપર ના નોંધે ત્યાં સુધી તમે આગળ કોઈ બી વસ્તુ ના કરી શકો ઓર કન્સ્ટ્રક્શન ના કરી શકો અને જેવું એનું નામ રેકોર્ડ પર થઈ જાય ઇનિશિએટ પછી તમે એમ વર્ક કરી શકો. Revocation of development permission in case of misinterpretation and deregistering of person of the record. બરાબર કે ઇફ કોઈ બી પર્સન ઓફ ધ રેકોર્ડને તમે ક્યારે નીકળે if it determines that the false statement were made on a material fact were misinterpreted for obtaining the development permission કે જે બી કમ્પોનન્ટ ઓથોરિટી છે એને જો ધ્યાનમાં આવે કે ભાઈ તમે ખોટું કરી અને ડેવલપમેન્ટ પરમિશન લીધી છે તો તમારા જે ડેવલપમેન્ટ પરમિશન છે એને રિવોક કરવાની બી એની જોડે છે પાવર્સ અને તમારો જે પર્સન ઓન ધ રેકોર્ડ છે એને ડીરજિસ્ટર કરવાનો બી એની જોડે પાવર છે. The person on the record based on whose certification the development permission has been granted is deregistered by the component authority. બરાબર તો રિવોકેશન ઓર ડીરજિસ્ટ્રેશન ક્યારે થઈ શકે જ્યારે તમે કોઈ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હોય ત્યારે તમારી જે ડેવલપમેન્ટ પરમિશન છે એમાં રિવોકેશન ઓર ડીરજિસ્ટ્રેશન થાય. બરાબર સેફ્ટી રિક્વાયરમેન્ટ્સ ફોર ધ બિલ્ડિંગ હાઇટ અબાઉટ 45 મીટર્સ બરાબર કે 45 મીટર્સ For any building height above 45 meters, a third party inspection check shall be mandatory. The third party shall submit a structure safety report to the committee. બરાબર હવે કમિટીમાં કોણ કોણ હોઈ શકે બરાબર મ્યુનિસિપલ કમિશનર ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓથોરિટી head of the fire services of the relevant area, structural expert, officers not below rank of the superintendent engineer of design cells of the road and building department, and any other person decided by the chairman. બરાબર તો આ એક કમિટી હોય કે જો તમારું બિલ્ડિંગ 45 મીટર કરતાં વધારે હાઇટનું હોય તો એક થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન આવી શકે બરાબર તો એ ઇન્સ્પેક્શનમાં કોણ કોણ અંદર હોય તો સૌથી પહેલાં છે ધ કમિટી શેલ કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કે મ્યુનિસિપલ કમિશનર ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓથોરિટી હેડ ઓફ ધ ફાયર સર્વિસ structural expert officers not below the rank of the superintendent engineers of design cells of the road and building department and any other person decided by the chairman. બરાબર structure design shall compromise of the reports drawing and a taste report. Structure expert means a person possessing a master degree in structure design, 15 years experience in structure design of a building and should have at least designed 10 buildings having a height more than 40 meter. Site supervisor, bachelor degree in civil, 10 years experience in supervisions. ઓકે સો આ રીતે જ્યારે તમારું બિલ્ડિંગ છે એ 45 મીટર કરતાં વધારે હાઇટ હોય તો આ રીતે એનું જે ઇન્સ્પેક્શન થર્ડ પાર્ટી દ્વારા
થતો હોય અને એમાં કોણ કોણ અંદર જે કમિટી બનાવી હોય કમિટીમાં કોણ કોણ હોય તો એનું જે બી એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા ઓર એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ છે એ અહીંયા બધું આપેલું છે બરાબર જનરલી એટલું બધું છે એ કામનું નથી બરાબર વાઇઝિંગ છે ઇન્સ્પેક્શન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ઓકે હવે આપણે જે આગળ વાત કરી એ શું હતી કે ભાઈ તમારે જે બી કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ થતા પહેલા કઈ કઈ પરમિશન લેવી પડે કઈ કઈ વસ્તુને તમારે ધ્યાનમાં રાખવી પડે બરાબર હવે જે પ્રોસિજર્સ ડ્યુરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન બરાબર પ્રોસિજર્સ ડ્યુરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હોય ત્યારે કયા કયા પ્રોસિજર્સ હોય બરાબર સૌથી પહેલું ઇન્સ્પેક્શન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન બરાબર ઇન્સ્પેક્શન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન એટ એની ટાઈમ બરાબર જે બી કમ્પાઉન્ડ ઓથોરિટી છે એની જે બી ડિઝાઇન પેનલ હોય ઓર જે કમિટી હોય બરાબર એ ગમે ત્યારે તમારા બિલ્ડિંગનું ઇન્સ્પેક્શન કરી શકે બરાબર એમની જોડે એટલો પાવર હોય ઇફ જસ્ટ બિલ્ડિંગ અડધું કમ્પ્લીટ થયું હોય અને આઈને જોવે કે ભાઈ ઓકે તમારું બિલ્ડિંગ અમારે ઇન્સ્પેક્શન કરવું છે કે તમે જે બી રિન્ફોર્સમેન્ટ વાપરો છો કે કયા ગ્રેડનો કોન્ક્રીટ યુઝ કરો છો એ બધું જે લોકો ચેક કરી શકે બરાબર તો ઇન્સ્પેક્શન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન એટ એની ટાઈમ ઇન્સ્પેક્શન બાય ડેવલપમેન્ટ પરમિશન ઇઝ ગ્રાન્ટેડ બરાબર કે જ્યારે બી ડેવલપમેન્ટ પરમિશન તમારી ગ્રાન્ટ થઈ હોય તો એના પછી એ લોકો ઇન્સ્પેક્શન કરવા આવે કે એના એ વખતે ઇન્સ્પેક્શન કરવા આવે કે ભાઈ ડેવલપમેન્ટ પરમિશન ક્યારે ગ્રાન્ટ કરવામાં આવી હોય કે જ્યારે તમારે કન્સ્ટ્રક્શન હજી સ્ટાર્ટ ના કર્યું હોય બરાબર તો તમારા લેન્ડ એરિયા કેટલો છે કે એ જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓનરે સબમિટ કરાયા છે એટલો જ લેન્ડ એરિયા છે કે એનાથી વધારે છે તો એ ઇન્સ્પેક્શન આવે ઇન્સ્પેક્શન વેર ડેવલપમેન્ટ પરમિશન ઇઝ ગ્રાન્ટેડ ઇન્સ્પેક્શન ફોર ધ ફાયર સેફટી એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ બિલ્ડિંગ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન કે ભાઈ ફાયર સેફટી અને જે બી બિલ્ડિંગનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હોય તે એ વખતે જે બી ફાયર સેફટી મિકેનિઝમ એ લોકો લગાવતા હોય કે એ બિલ્ડિંગ બની ગયા પછી એની ફાયર સેફટી કેવી છે એનું એક ઇન્સ્પેક્શન આવી શકે બરાબર ઇન્ફોર્મેશન ટુ બી પ્રોમિનેન્ટલી ડિસ્પ્લેડ ઓન ધ સાઇટ બરાબર કે તમે જે કોઈ બી સાઇટ ઉપર જશો તો એ સાઇટની બહાર તમને આખા રીતે ડોક્યુમેન્ટ્સ અને લિસ્ટ ઓફ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ લિસ્ટ આઉટ કરેલી હશે લાઈક એન્જિનિયર કોણ છે આર્કિટેક્ટ કોણ છે સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર કોણ છે સુપરવાઇઝર કોણ છે આનો બરાબર પછી અમુક બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન મળી ગઈ છે કે નહીં બરાબર બધી જ વસ્તુ લાઈક તમે જે બી સાઇટ ઉપર કોઈ બી જાય કોઈ બી માણસ કે કોઈ બી ઓફિસર જે ઇન્સ્પેક્શન માટે તો એ જઈને માંગે કે ભાઈ મને આ દિવસનું ડોક બુક આપો કે ભાઈ આ દિવસે કેટલું મટીરિયલ આવ્યું કેટલું મટીરિયલ ગયું તો એ પરથી તમને એ બધી જ વસ્તુ તમારે સાઇટ ઉપર રાખવી પડે ઇન્ફોર્મેશન ટુ બી પ્રોમિનેન્ટલી ડિસ્પ્લેડ ઓન ધ સાઇટ ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ડ્રોઈંગ ટુ બી મેન્ટેન ઓન ધ સાઇટ લાઈક આપણે કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જેમ કે જે બી પ્લાન્સ છે જે બી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લાન રિવાઇઝ પછી રિવાઇઝ પ્લાન અપ્રૂવ થઈ રહ્યા હોય એની એક કોપી બરાબર સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર્સમાં સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇનમાં કંઈક ફેરફાર હોય તો એની કોપી બરાબર એવી રીતે દરેક ઈચ એન્ડ એવરી ડોક્યુમેન્ટ તમારે સાઇટ ઉપર મેન્ટેન રાખવો પડે કે જેથી કોઈ બી વખતે ઇન્સ્પેક્શન આવે તો એ ઇન્સ્પેક્શન વખતે તમે એ ફાઇલને બતાવી શકો બરાબર reducing inconvenience and ensuring safety during construction બરાબર તો લાઈક સ્ટેકિંગ સ્ટોરિંગ એન્ડ ડિસ્પોઝલ ઓફ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ બરાબર સ્ટેકિંગ સ્ટોરિંગ અને ડિસ્પોઝલ કે તમારે નેક્સ્ટ મંથમાં તમારે આ ટાઈપનું વર્ક કરાવવું છે તો તમારે કયા કયા ટાઈપના મટીરિયલ્સની જરૂર પડશે બરાબર એ મટીરિયલ્સને તમે કઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરો છો અને ડિસ્પોઝલ કે યુઝ થઈ ગયા પછી સ્મોલ અમાઉન્ટમાં જ્યારે મટીરિયલ વધી ગયું હોય તો એને કઈ રીતે તમે ડિસ્પોઝ ઓફ કરો છો અને કઈ કઈ જગ્યાએ ડિસ્પોઝ કરો છો નો ડેમેજ ઓર અંડર ઇનકન્વીનિયન્સ ડ્યુરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન બરાબર નો ડેમેજ એટલે પર્ટિક્યુલર તમે જ્યારે બી કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હોય ત્યારે કોઈ બી વસ્તુનું ડેમેજ ના થવું જોઈએ આઈધર એ સરાઉન્ડિંગ પ્રોપર્ટીઝ છે ઓર લેબર્સ છે કે જે ત્યાં વર્ક કરી રહ્યા છે ઓર કંઈ બી લાઈક આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે મોટી 20 ઓર 25 સ્ટોરી બિલ્ડિંગ બની રહી છે અને પ્રોપર કોઈ સેફટી રાખી નથી અને ઉપરથી કંઈક આઈધર સ્લેબ કે કોઈ બી વસ્તુ પડે છે નીચે અને નીચે જે લેબર્સ વર્ક કરી રહ્યા છે એ લોકોને ઇન્જરીઝ થાય છે ઓર જે મટીરિયલ પડ્યું છે એ લોકોને ઇન્જરીઝ થાય છે ઓર અમુક વખતે એ પર્ટિક્યુલર જે બી ડેમેજ પાર્ટિકલ્સ છે કે ડેમેજ જે પાર્ટ છે એ રોડ ઉપર પડે છે અને જે બી પબ્લિક છે એ લોકોને હરેસમેન્ટ થાય છે બરાબર તો એ બધું તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે નો ડેમેજ ઓર અનડ્યુ ઇનકન્વીનિયન્સ ડ્યુરિંગ ધ કન્સ્ટ્રક્શન લાયબિલિટી ફોર એન્શ્યોરિંગ સેફટી ડ્યુરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન બરાબર કે લાયબિલિટી એટલે કે કોની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે ભાઈ જ્યારે જ્યાં સુધી કન્સ્ટ્રક્શન કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટિંગથી એન્ડ સુધી કોઈ બી ડેમેજ કે કશું જ ના થવું જોઈએ તો એ બધી જ ડેવલપર ઓર ઓનરની રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં આવે કે ઇફ કોઈ ડેમેજ થાય ઓર ઇફ કોઈ બી પર્સનને ઇન્જરી થાય તો એ બધું જે લાયબલ છે ટુ ધ ઓનર્સ ઓર ડેવલપર્સ બરાબર
પ્રોગ્રેસ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ઇન્સ્પેક્શન ડેવલપમેન્ટ પરમિશન્સ, બરાબર. નોટિસ ફોર કમેન્સમેન્ટ ઓફ ધ કન્સ્ટ્રક્શન, કે તમે જ્યારે બી કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ કરો, છો, બરાબર, તો ત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ થતાં પહેલાં તમારે જે કમ્પાઉન્ડ ઓથોરિટી છે એને ઇન રિટર્ન એપ્લિકેશન આપવી પડે કે ભાઈ હવે અમે કમેન્સમેન્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન એટલે અમે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ. ડેવલપમેન્ટ પરમિશન મે લેપ્સ ઇફ કન્સ્ટ્રક્શન નોટ કમેન્સ ઓન ટાઈમ. આપણને ખબર છે, આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી ગયા છે કે ડેવલપમેન્ટ પરમિશન ક્યારે કેવી રીતે લેપ્સ થઈ શકે, બરાબર. કમ્પાઉન્ડ ઓથોરિટી ટુ બી નોટિફાઈડ ઓફ પ્રોગ્રેસ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન, કે જેમ કન્સ્ટ્રક્શન આગળ વધતું જાય એમ તમારી જે કમ્પાઉન્ડ ઓથોરિટી છે એને નોટિફાઈ કરે કે એને અપડેટ આપતા રહેવું પડે કે ભાઈ ફર્સ્ટ ફ્લોર કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ ગયો, સેકન્ડ ફ્લોર થઈ ગયો, થર્ડ ફ્લોર થઈ ગયો, ફોર્થ ફ્લોર થઈ ગયો, એ રીતે, બરાબર. એના પછી છે રિસ્ક બેઝડ ચેક ઇન્સ્પેક્શન. ધ કમ્પાઉન્ડ ઓથોરિટી શેલ કેરી આઉટ the checking of the development permission application and the site inspection based on the consequences class specified, બરાબર, કે કોઈ બી રિસ્ક ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરતા નથી કે કોઈ ડેમેજ થાય છે કે નથી થયું, એ બધું જે કમ્પાઉન્ડ ઓથોરિટી ચેક કરે. ઓકે. Consequences class, any development carries out by the owner or the developer attract risk during the design and construction. Risk is defined in the context of construction stages are the likelihood of the non-compliance with the building regulation and the potential extent to the harm to current and future users of the building and the environment associated with the non-compliance. The component authority can, based on the extent, carry out inspection based on the consequences classes. Principles of the risk categorization, બરાબર, એને અલગ અલગ રીતે રિસ્કને કેટેગરાઇઝ કરેલા છે કે કઈ કઈ રીતે હોઈ શકે. લાઈક જેમ કે CC1 ક્લાસીસ છે, low consequences for loss of human life, small or negligible economic, social and environmental consequences developed, owned and maintained by the single owner, બરાબર. પછી CC2 low consequences of human life, small or negligible, સેમ એવી રીતે દરેકના કેટેગરાઇઝ ફેક્ટર છે. CC1, CC2, CC3, CC4 અને CC5, બરાબર. હવે આ જે વસ્તુ છે યુઝ એન્ડ બિલ્ડિંગ ટાઈપ, બરાબર, કે લાઈક CC5 ની આપણે વાત કરીએ, CC4 ની, બરાબર, તો કઈ કઈ વસ્તુઓ હોઈ શકે કે એમાં હાઈ કન્સિક્વન્સીસ ફોર લોસ ઓફ અ હ્યુમન લાઈફ, કે કદાચ હ્યુમન લાઈફ છે એના લોસ થવાના બી હાઈ ચાન્સીસ છે. લાઈક ધ ગોડાઉન, સ્મોલ ફેક્ટરીઝ, રેસ્ટોરન્ટ, શોપિંગ મોલ્સ, નર્સિંગ હોમ્સ, પ્રાઇમરી સ્કૂલ્સ, colleges, town, community, zoo, botanical garden, temple, church, mosque, newspaper printing press, godown, junkyard, warehouses, બરાબર, quarrying of stone, quarrying of gravel, quarrying of clay, slaughter houses, leather processing unit, fuel storage of inflammable material, બરાબર. તો એ બધું જ કેટેગરાઇઝ કરેલું છે રિસ્ક ફેક્ટર. એટલે જે કમ્પાઉન્ડ ઓથોરિટી છે એ અમુક પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એનું ઇન્સ્પેક્શન કરે અને એના રિસ્ક ફેક્ટરને ઇવેલ્યુએટ કરે કે ઓકે હવે આનાથી વધારે રિસ્ક ફેક્ટર છે કે નહીં, કે એનાથી ઓછું થયું, રિસ્ક ફેક્ટર ઓછું થયું કે, બરાબર. તો આ ટાઈપનું આખું હવે જે પ્રોસિજર્સ ફોર ઓબ્ટેનિંગ અ બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન, બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન જ્યારે તમારે લેવાની હોય તો એના કયા કયા પ્રોસિજર્સ છે આપણે આગળ આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે કે કઈ કઈ રીતે ઓર જ્યારે તમારું કમ્પ્લીશન થઈ જાય, નોટિસ ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન્સ, બરાબર, કે તમારું કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને હવે પર્ટિક્યુલર જે બિલ્ડિંગ છે એ નોર્મલ પીપલ માટે યુઝેબલ છે, એટલે એના માટે બરાબર ફીઝ, ફાઇનલ ઇન્સ્પેક્શન્સ, ગ્રાન્ટ રિફ્યુઝલ ઓફ અ બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન, પેનલ્ટીઝ ઓર ઓબ્ટેનિંગ પરમિશન ટુ ચેન્જ સેન્ક્શન યુઝ ઓફ બિલ્ડિંગ, બરાબર. Authorized inspection, CC1, CC2, okay. ઓકે, બરાબર. તો અહીંયા આપણું જે છે જે બી વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે ઓર બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ પરમિશન્સ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણું નવું ચાલુ થાય છે પ્લાનિંગ રેગ્યુલેશન્સ, બરાબર. સો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું કે શું છે પ્લાનિંગ. આપણે મેં તમને ઝોન્સની વાત કરી કે વોટ ઇઝ ઝોન્સ એન્ડ વોટ ઇઝ લેન્ડ યુઝ,
બરાબર. તો એના દરેકના કોડ અને કન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ યુઝ ઝોન આપણે જોઈ લઈશું કે કોને શું કહેવાય, બરાબર. અને પછી આપણે ચાલુ કરીશું કે પર્ટિક્યુલર ડેફિનેશન્સ હશે બધી, એ બધી આપણે ધ્યાન રાખી લઈશું, બરાબર, કે જે તમારે એક્ઝામમાં અને રિયલ લાઈફમાં પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. તો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.